भक्ति के साथ and with great reverence, let's sit in the presence of God. Sometime we are going to worship the Lord, and I request Brother Hemant and the choir team to please come forward and lead us in worship. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. सबको प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का महान नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने उनकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर का गीतों को लीड करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हमारे दुख के समय में, कष्ट के समय में वो हमेशा वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और हम लोग आज परमेश्वर को गीतों को गाकर उस महान परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देंगे। जो गीतों का जो लिरिक्स है वो निकट में डाला हुआ है। तो आइए हम लोग अपना अपना स्वरों को ऊंचा करके तालियों को बजा के परमेश्वर का महान नाम को हम लोग गीतों के साथ धन्यवाद स्तुति करेंगे। जो सॉन्ग्स है किसी भी काल में, किसी भी समय में, तो आइए हम लोग इस गीतों को गाते हैं। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद स्तुति करें।
Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद हो. Let's rise to our feet and let's read a Psalms in a responsive reading. हम लोग हमारी जगह पे खड़े हो जाएं. एक भजन संगीता हम लोग पढ़ेंगे. बारी बारी आयत में भजन संगीता 40, Psalms 40. Let's read. मैं अनुरोध करता हूँ डैनियल ब्रदर सामने आकर भजन संगीता को प्लीज पढ़े. जैसे हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से वैसा हम लोग पढ़ेंगे. Psalms 40. मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी. उसने मुझे सत्यानाश के घड़े के बीच में से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पेट को दूर किया. उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है. बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे. न्याय करने को लोग भरोसा रखता है और अभिमानियों और विकास की और मुन्ने वालों की मुना करता हो. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं. जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वह बहुत से हैं. तेरे तुल्य कोई नहीं. मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती. मैं बोली और ऐसा नहीं होगा. तूने मेरे कान खोलकर पूछे कौन बोली और पापों ने तूने नहीं छोड़ा. तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है. हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी रहे. मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है. देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया. हे यहोवा, तू इसे जानता है. मैंने तेरा घर नागरी में नहीं रखा. मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है. मैंने तेरी करुणा और चतुरता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी. हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, क्योंकि तेरी करुणा और सत्यता निरंतर से मेरी रक्षा होती रहेगी. क्योंकि हे तेरे
हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मुझसे मुझसे आह आह कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। अंतिम आयत मिलकर पढ़ेंगे। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरे सहायक और मैं छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। Praise the Lord. Let's lift up our hands and let's worship the Lord for some time. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God, glory to God. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We give you the glory, we give you the glory, we give you the glory. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rimalarabashake. हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे, तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से।
us to say we love you, God. हमको बोलने के लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं। Yes, Father. God, you love you. We love you. परमेश्वर हम धन्यवाद। As we stand in prayer, I request that Sister Rajeshwari to please lead us in prayer. Everywhere, our path, our mind, and everything you are there. Thank you so much, my Lord. We love you all. In the name of Jesus, I pray. Amen. Hallelujah.
உங்கள் யாவரையும் பார்ப்பது நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். आज पवित्र परमेश्वर के नाम से मैं सबको प्रेजर बोलता हूँ। கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर अच्छा है और उनका करुणा हमेशा के लिए है। நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம். हम भजन को ओर से जाएंगे। வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 118 Psalms 118 10, 11, 12. Psalms 118 10 से 12 वचन। எல்லா சாதியாரும் என்னை வளைந்து கொள்கிறார்கள், கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன். என்னை சுற்றிலும் வளைந்து கொள்கிறார்கள், கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன். தேனீக்களை போல என்னை வளைந்து கொள்கிறார்கள், மின்னல் பற்றின நெருப்பை போல் அணிந்து போவார்கள், கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களை சங்கரிப்பேன் என்று தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார். இது ஏன் சொல்றாருன்னா, हिंदी पढ़िए। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, தாவீது வந்துட்டு குகையிலும் மலையிலும் சத்துருக்களால தொடர்ந்து போய் பிடிச்சு கொண்டிருந்தார். அதாவது அவருக்கு நிறைய பகைஞர்களும் சத்துருக்களும் எதிராளிகளும் அதிகமா இருந்தாங்க. ஒரு தாவீது ராஜா தான், ஆனாலும் அவருடைய வாழ்வு, அதாவது வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா எதிரிகள் தான் அதிகமா இருந்தாங்க. ஆனாலும் அந்த நேரத்திலும் தாவீது என்ன சொல்றாருன்னா, दाऊद के लिए बहुत सारे मतलब एनिमीज था, क्योंकि वो राजा था, फिर भी उनका अनेक शत्रु लोग था। इसलिए दाऊद हमेशा मतलब केव के अंदर में, कुफान के अंदर में या जंगल के अंदर में बीच में वो चुप चुप के रहता था। இப்போதும் நமக்கு வந்துட்டு இப்ப கடந்த வருஷம் முழுவதும் வந்துட்டு COVID-19 உலகம் மட்டும் வேர்ல்டு லெவல்ல இருந்தது. ஆனாலும் ये दुनिया में कोविड-19 पूरा चल रहा था, हम सब जानते हैं। ஆனாலும் நம்ம எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் அந்த COVID-19 கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே சங்கரித்தோம். फिर भी हम परमेश्वर का बेटा बेटी होने से हम कोविड के 19 से हम बच पाया था। எங்க அதாவது பலவீனங்கள் நிறைய, அதுவும் வந்துட்டு ஊழியக்காரர்கள் நடுவில் தான் வந்திருந்தது. ஆனாலும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அந்த அந்த COVID-19 எல்லா வேர்ல்டு லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் சங்கரித்தார்கள். மற்றவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் அது தேவனுடைய சித்தம் என்று நாம் சொல்லவதோ அல்லது அது காலங்கள் அவருடைய கையில் இருக்கிறபடியால் அது அவருடைய நேரமாக கூட இருக்கலாம். सभी परमेश्वर के, सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल करता है। सो जो कोविड-19 में है, सिर्फ परमेश्वर के लोग, कई लोग बचाए हैं परमेश्वर, और जो भी कुछ लोग मर गए हैं वो परमेश्वर का हाथ में है, और जो भी अंतिम समय में वो सब प्रकट हो जाएगा। இது எப்படி அந்த தாவீது சங்கரித்தார்? கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே, கர்த்தருடைய நாமத்தினால் நான் எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டேன், ஓவர் கம் பண்ணேன்னு சொன்னார்னா, அதாவது ஏசாயா 33 6வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கலாம். दाऊद भी ऐसा कहता है, उनका अनेक शत्रु था, उनको पूरा घेर लिया है, फिर भी वो कैसे उनका मतलब जैसा हमने कोविड-19 को ओवरकम किया है, जैसा दाऊद ने कैसे शैतान का मतलब शैतान के उनका शत्रु को कैसे वो घेर लिया, विजय पाया करके हम देखेंगे। பூரண ரட்சிப்பும் ஞானமும் அறிவும் உன் காலங்களுடைய உறுதியாய் இருக்கும், கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே அதன் பொக்கிஷம். ऐसे 33:6 कोई पढ़िए। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। இதுல பார்க்கிறோம், பூரண ரட்சிப்பு, ஞானம், அறிவு உன் காலங்களில் உறுதியா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அதன் பொக்கிஷம்னு பார்க்கிறோம். यहोवा का भय उसका धन होगा, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आदर होंगे। அப்போ இந்த தாவீது என்ன பண்ணார்னா, அது எவ்வளவுதான் அவரை பின்தொடர்ந்து சத்துருக்கள் அவரை சூழ்ந்து வளைந்து கொண்டாலும் அவர் ரட்சிப்பு என்ற அந்த அலங்காரத்தினால பூரணப்பட்டிருக்கிறார். அதாவது ஃபுல்னஸ் அவருடைய எல்லாமே வந்து என்னன்னாக்கா சால்வேஷன் தான்,
பூரண ரட்சிப்பு தான். அதுக்கு அவர் ஞானம் உள்ளவராய் இருந்தார். கர்த்தர் தான் எனக்கு ரட்சகர், கர்த்தர் தான் என் வெளிச்சமும் என் கேடவுமாய் என் ரட்சிப்புமானவர் என்று அவருடைய சங்கீதங்களை பார்த்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தேவனே நீரே என் அரணுமாய் என் கோட்டையுமாய் இருக்கிறீர் அவர் துதித்து கொண்டே இருக்கிறதுல அவர் எந்த நேரத்திலும் நான் கர்த்தரை எக்காலத்திலும் சோதரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் என்ற வார்த்தையின்படியே அதையே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அதனாலதான் அவர் எல்லாவற்றையும் சங்கரித்துக் கொண்டிருந்தார், எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணினார். दाऊद का हम जानते हैं अनेक शत्रु थे, उनको घेर लिया था, फिर भी इधर हम जैसा ऐसे 33 पड़े थे, वो पूरा जो परमेश्वर का उद्धार उनका ऊपर था, मतलब उनका घेर लिया था। शैतान और शत्रु लोग घेर लेने से भी परमेश्वर का उद्धार उनका साथ साथ था और परमेश्वर उनको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया कैसे इन लोगों से बचाने से। इसलिए दाऊद ने हमेशा भजन संगीत में बोलता है परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा ऊंचाई गढ़ है करके हमेशा उद्धार करके बोलते रहते थे दाऊद ने। இந்த ரட்சிப்பு அப்படின்றது பார்த்தோம்னா ஏசாயா 62:1 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னாக்கா ये उद्धार के बारे में और एक वचन में हम पढ़ सकते हैं यशायाह 62:1 சீயோன் நிமித்தமும் எருசலேமின் நிமித்தமும் நான் மௌனமாய் இராமலும் அதன் நீதி பிரகாசத்தை போலவும் அதன் ரட்சிப்பு எரிகிற தீவெட்டியை போலவும் வெளிப்படும் மட்டும் அமராமலும் இருப்பேன் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 62:1 कोई पढ़ी? இதுல இந்த ரட்சிப்பு என்பது எரிகிற தீவெட்டின்றதுன்னு பாக்குறோம். इधर हम उद्धार को देख सकते हैं 62:1 में सेकंड पार्ट में लिखा है उधर जलती हुई मशाल के समान इधर मतलब बोलता है इधर அப்போ இதுல ரட்சிப்புன்றது எரிகிற தீவெட்டின்னாக்கா நம்ம உடலில் நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரத்துல ரட்சிப்பு சால்வேஷன்றது தீபம் அல்லது விளக்கு மாதிரி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். हमने जो उधर पाया है इस वचन के अनुसार वो उधर हमेशा जलते रहना है. அதற்கு ஆவி ஆத்மா சரீரத்துல அப்ப இது ஆண்டவராகி கர்த்தராகி தேவன் ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாமை படைக்கும் போது அவருடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். அவன் ஆதாம் அது அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான்னு பாக்குறோம். शुरू में देख सकते हैं एदन वाटिका में परमेश्वर जैसा आदम को बनाया है, परमेश्वर अपना श्वास लेके आदम को दिया है और तभी आदम जीव आत्मा हो गया था. அதேதான் வேதத்துல பாக்குறோம். புரோவர்ஸ் 20:27 அதாவது நீதிமொழிகள் 27 வாசிக்கலாம். नीतिवचन 20 का 7 पढ़ सकते हैं. மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமாய் இருக்கிறது, அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். அப்போ 27 नीतिवचन 20 का 27 सॉरी 27 मनुष्य के आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है. जो उद्धार का जो जलते रहने के लिए बोले थे ना, जो मनुष्य का जो आत्मा है जो परमेश्वर ने आदम को जो अपना श्वास से दिया है वो आत्मा है एक दीपक जैसा दीपक समान है. அப்போ மனுஷனுடைய ஆவியில தேவனுடைய தீபம், அதாவது தேவன் என்ன கொடுத்திருக்காரு நம்ம ஆவிக்குள்ள தேவன் எரிகிற தீவட்டி போல தீபமாய் நம்முடைய ஆவி இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார். அதுதான் அப்படிதான் அவர் படைச்சிருக்காரு. நம்முடைய படைப்பிலேயே அப்படிதான் அவர் தேவன் படைச்சிருக்கிறாரு. அந்த படைப்பு ஆதாம் இழந்து போனான், தேவ சாயலை அவன் இழந்து போனான், அந்த ரட்சிப்பை இழந்து போனான், அந்த தீபத்தை அவன் இழந்து போனான். परमेश्वर ने जो आदम को बनाया था उस श्वास में वो सांस अपना सांस का श्वास अपना परमेश्वर अपना दीपक भी दिया है. इसलिए मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है करके नीति वचन में पढ़ सकते हैं. सो उद्धार का साथ जो दीपक दिया है वो आदम ने वो जलते रहना था, लेकिन आदम ने वो दीपक को मतलब शैतान ने उसको बुझा दिया था. அப்படியே இது ஆவியில பார்த்தோம். ஆத்மான்னும் போது சங்கீதம் 33 பார்க்கலாம். भजन संगीता 33 और 30 का 3 वचन. கர்த்தாவே, நீர் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணி, நான்
உயிரோட காத்தீர் உயிரோட காத்தீர் என்று இந்த இடத்துல சங்கீதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இன்னொரு இடத்துல நம்ம லூக்கால பார்த்தோம்னா எல்லோரு சீஷர்கள் மத்தியில இயேசு கிறிஸ்து எம்மாவூர் சீஷர்கள் கூட நடந்து போயிருக்கும் போது தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லி இருக்கும்போது அப்ப சொல்றாங்க, அந்த சீஷர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் நம்ம தேவ வசனத்தை சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போது நம்முடைய இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று கேட்கிறார்கள் சீஷர்கள். அப்போ இருதயமும் கொழுந்து விட்டு எரியுவது. வசனம் 24 லூக்கா 24 அதிகாரத்துல பார்க்கலாம். लूकास 24 अध्याय, जो यीशु मसीह जी उठाया, जी उठ के यमोर के रास्ते में जा रहा था, उनके साथ शिष्य लोग भी जा रहे थे। 24:30 पढ़िए। அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு அப்படி அப்போ வேத வசனத்தில் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம இருதயம்ன்றது ஆத்மா, நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய நினைவுகள், நம்முடைய யோசனைகள் தான் உள்ளான ஆத்மான்னு நம்ம பாக்குறோம். इसमें यमोर का शिष्य बोला है, हमारा मन भी क्या होता उत्पन्न हुए करके उतने का कोई पढ़िए 32 का लास्ट लूकास இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லி 24:32 हाँ हिंदी में पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा, जब वो बात में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? मतलब इधर पढ़ा है मन में उत्तेजना मतलब जो जलते रहते ना उसका बराबर है। सो उन्होंने नीचे उधर पढ़ा था, हमारा आत्मा भी एक दीपक जैसा है, और इधर शिष्य लोग बोलता है हमारा मन उत्तेजना हुआ करके यीशु मसीह का वचन को जोड़ा हुआ करके बोलता है। அப்ப ஆவி ஆத்மா பார்த்தோம். இப்பொழுது சரீரத்துல எங்கன்னாக்கா மத்தேயு 6:22 வாசிக்கலாம். पहले हमने आत्मा में देखा था वो जलते रहना है, और अभी मन में भी वो मतलब जलते रहना है। अभी शरीर में देखेंगे मैथ्यू 6:22 पढ़ेंगे। கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்கா இருக்கிறது. உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமா இருக்கும். शरीर का दिया आंखें, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हमें शरीर भी रंग उजाला मतलब जो भी जलते रहना करके इसमें भजन के द्वारा हम देख सकते हैं। அப்போ கண்ணானது சரீரத்திற்கு விளக்கா இருக்கிறது என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம். आंख शरीर के लिए उजाला होता है करके हम इधर पढ़ सकते हैं। அப்படி இல்லைனாக்கா உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமா இருக்கும். அப்போ கண்ணு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த கண்ணுக்குள்ள நம்ம என்ன இருக்கும், எப்படி இருக்கணும்னா வெளிச்சம் இருக்கணும். என்ன வெளிச்சம்னாக்கா ரட்சிப்பு என்ற வெளிச்சம். शरीर में आंख जो मुख्य भाग है, और आंख में हमेशा उजाला होना मतलब जो उधार का उजाला वो हमेशा उसमें होना चाहिए। அப்போ அந்த வெளிச்சம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும், எப்படி அதாவது நம்முடைய வெளிச்சத்தினாலே பிரகாசிப்போம். उसमें जो आंखों में उजाला हो रहा है, तो हमारे शरीर का जितना उधार मिला करके वो आंखों के उजाला का द्वारा हमको बाकी लोग को भी और हमको भी पता चलता है। அது எப்படின்னாக்கா இப்போ வந்துட்டு அதே மத்தேயு 5:28 வாசிக்கலாம். मत्ती 5:28 पढ़िए कोई। சொல்லுகிறேன், ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்த்து எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளுடைய விபச்சாரம் செய்தாயிற்று. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு ஸ்திரீயை நம்ம கண்ணு வந்து தெளிவா இருக்கணும், வெளிச்சமா இருக்கணும், அதுல வந்துட்டு பிரகாசம் இருக்கணும்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அது விளக்கா இருக்கணும்னு சொல்றாரு. அதே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒரு ஸ்திரீயை நீ இச்சையோடு பார்த்தால் விபச்சாரம் பண்ணி ஆயிற்று என்று சொல்லுகிறார். அப்போ உனக்குள்ள நீ இருட்டு இருந்ததுன்னா அது பாவமாக இருக்கும், தேவனுக்கு விரோதமான செயலாக இருக்கும், தேவனுக்கு நீ பகைஞனா இருப்ப. அப்போ அதனால நீ வந்துட்டு உன்னுடைய கண்ணு வந்து தெளிவா இருக்கணும், பிரகாசமா இருக்கணும், அதுல வந்துட்டு விளக்கா சரீரத்துக்கு விளக்கா நீங்க பிரகாசிக்கணும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். मत्ती 5:28 पढ़िए कोई। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो इसमें देखा है आंख के द्वारा क्या क्या हो सकता है करके अंधकार हो जाता है, और कोई स्त्री को दूसरा मतलब मन में देखेंगे तो वो व्यभिचार हो जाता है। सो आंख हमेशा अंधकार हो गया तो उनका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। सो इसलिए हमारा आंख में हमेशा उधार का जो बत्ती है वो जलते रहना है।
அப்படியே நம்ம வந்து அடுத்த வசனத்துல பார்க்கலாம் 5:29 अगला वचन देखेंगे 29 में வாசிக்கலாம். यदि तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। உன் வலது கண் உனக்கு இடரில் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு. உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயங்களில் ஒன்று கெட்டு போவது உனக்கு நலமா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதுல வலது கண்ணு ஏன் சொல்லணும், ரைட் ஹைன்னு ஏன் சொல்லணும், லெஃப்ட் ஹைன்னு சொல்லலாம், இல்ல ரெண்டுத்தையும் கூட சொல்லலாம் இல்லையா? போத் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டும் சொல்லலாம். ஏன் வலது கண்ணுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது? इसमें हम देख सकते हैं तेरे दाहिना आंख को करके स्पेशल करके बोला है। इसमें दोनों आंख को भी बोल सकते हैं या तो हम लेफ्ट आई का भी बोल सकते थे, लेकिन जो दाहिना आंख के जो बोला है उसमें भी एक अर्थ होगा। ஏன்னாக்கா வலதுன்றது நீதியை குறிக்கும். दाहिन मतलब धन्य मतलब धर्म कहता है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, முன்னாடி அது வலையை போடும்போது கூட சீஷருக்கு நீ வந்து என்ன வலையை வலது பக்கத்துல போடுமோன்னு சொல்றாரு. அப்போ தேவன் வந்துட்டு நீதியை பிரசங்கிக்கதான் வந்தாரு. தேவன் நீதியில நியாயாதிபதியா இருக்கிறார். அவருடைய பேரை வந்து 23:6 பார்த்தோம்னா 23:6 வாசிக்கலாம். इसमें देखते हैं दाहिन मतलब धर्म की मतलब होता है। जब यीशु मसीह ने उनको चेला को बोला था जाल डालने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए, उसमें भी बोला कि दाहिने तरफ आप डालो करके। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा धर्म के बारे में बोलने के लिए इसमें दुनिया में आया था। 23:6 பார்த்தோம்னா, அவர் நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்படும், இஸ்ரவேல் சுகமாய் வாசம் பண்ணும், அவருக்கு இது நாமம் நமது நீதியா இருக்கிற கர்த்தர் என்பது. அவருடைய பேரை வந்து நீதியா இருக்கிறவர் தான். அதனாலதான் வலது பக்கத்துல போடுன்னு சொல்ற, வலது கண் இடர்கள் உண்டாக்கினால் அது தரித்து போடு என்று சொல்லுகிறார். हम दूसरा वचन पढ़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम के बारे में। यिर्मयाह 23:6 पढ़िए कोई। यिर्मयाह 23:6 पढ़ेंगे। लास्ट वचन, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा, मतलब यहोवा का नाम है और यहोवा हमारी धार्मिकता का है। तो इसलिए परमेश्वर यहोवा हमेशा धर्म के बारे में, धार्मिक के बारे में वो प्रचार किया था। அப்போ வந்துட்டு இதுல வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, அவர் நீதியா இருக்கிற கர்த்தர்ன்றதுனால நீதி செய்கிறவர் வலது பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நீதி நம்மளெல்லாம் நீதிமான்களா கர்த்தர் உருவாக்கி இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் நீதிமான்களா இருக்கிறோம். அப்போ நீதி செய்கிறவர்கள் என்ன செய்யணும்னாக்கா, இடரல் உண்டாக்க கூடாது. அதாவது ஒரு ஸ்ரீயை நிச்சயமாக பார்க்க கூடாது, பாவம் செய்யக்கூடாது. ஆவி ஆத்மா சரீரத்துல நாம் எந்த நேரத்திலும் பாவம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் விரும்புகிறார். तो यहोवा हमारा धार्मिकता है। तो जैसा परमेश्वर धार्मिकता है, हमको भी परमेश्वर बोला कि धर्म होना है। इसलिए वो दाहिना आंखों में जो उसमें उजाला होना चाहिए, उसके द्वारा हम कोई पाप नहीं करना है। அப்படிதான் வந்துட்டு தாவீது என்ன செய்யறாருனாக்கா, அதாவது எந்த நேரத்திலும் அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, எந்த நெருக்கத்திலே நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், அவர் என்னை விசாலம் உண்டாக்கினார் என்றது கர்த்தர், அதாவது கர்த்தரை நோக்கி தாவீது சொல்றாரு. அப்போ வந்து எந்த நெருக்கத்திலேயோ தேவனை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷனாக தாவீது இருந்தபடியால் நாமும் வந்துட்டு அவருடைய பிள்ளைகளாக, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுனால தேவ வசனத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறபடியால் நாமும் வந்துட்டு எந்த சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை பார்க்காமல் கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்து எல்லாவற்றையும் ஓவர் கம் பண்ண வேண்டும். நாம் கிறிஸ்துவுக்கு என்று பிரகாசிக்கிற வெளிச்சமா இருக்க வேண்டும், தீபமா இருக்க வேண்டும், பூரண ரட்சிப்பை அணுகு கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். जैसे इसमें भी दाऊद ने है, जैसा परमेश्वर धार्मिकता है, तो उनको भी धर्म रास्ते में चलता था दाऊद ने। इसलिए उनका जितना भी संकट था, जितना भी विरोध लोग आया था, वो सबको वो दाऊद ने परमेश्वर के नाम से वो ओवर किया है। तो हम भी दाऊद के जैसा धर्म के रास्ते में चलना चाहिए, और जैसा परमेश्वर बोला है वैसे हमें धर्म का एक उद्धार का उजियाला हमारे आंखों में, शरीर के द्वारा चलते रहना चाहिए। இப்படி பூரண ரட்சிப்பு ஞானம் அறிவு நம்முடைய காலங்களில் உறுதியா இருக்கிறது. அப்போ முதல்ல வந்துட்டு பொதுவான ரட்சிப்பு அல்லது பாஸ்ட் சால்வேஷன்,
இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு. பூரண ரட்சிப்புக்குள்ள நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அடுத்தது வருங்கால ரட்சிப்புன்றது தேவனுடைய ஆண்டவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ரட்சிப்பு என்பது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ மத்தேயு 25வது அதிகாரத்துல जैसा देखिए ये परमेश्वर ने हमको जो उद्धार दिया है एक पास्ट सैल्वेशन था हो गया था और लेकिन वो उद्धार परिपूर्ण नहीं हुआ है. वो उद्धार अभी कंटिन्यूस प्रोसेस में है. जैसे यीशु मसीह दोबारा आगमन में आएगा अब हमको उठा के लेके जाएगा तब हमारा उद्धार परिपूर्ण होता है. तब तक हमारा उद्धार का जो उजियाला है जलते रहना है. இந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ல பூரணம் அடையதுதான் நம்முடைய காலங்களில் உறுதியா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. ये उद्धार जो परिपूर्ण होता है वही समय हमको बताता है बताएगा. அந்த ப்ராசஸ் முடிய வரைக்கும் கர்த்தர் நம்முடைய காலங்களை அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார், வருஷங்களை அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார். நம்முடைய ஜீவ நாட்கள் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கும். हमारा उद्धार परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर हमारा आयु को हमारा एज को बढ़ाते जाता है. परमेश्वर हमारा इतना कृपा रखा है तो हमारा उद्धार का जो परिपूर्ण होने के लिए हमारा आयु को वो बढ़ाते जाता है. இது கர்த்தருக்கு இப்படி ஞானம் அறிவு பூரண ரட்சிப்புக்குள் இருக்கிறது. கர்த்தருக்கு பயந்தாதான் இதெல்லாம் நடக்கும். அப்படி பயப்படும் போது நமக்கு பொக்கிஷம் உண்டாகும் என்று கர்த்தருடைய வேத வசனம் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது. इसमें जो ज्ञान बुद्धि और जो पूर्ण उद्धार जिसको मिलता है जैसे ऐसे 33:6 में पढ़ा है जिसको वो भय मानता है उनको वो पूर्ण उद्धार मिलता है. இந்த பூரண ரட்சிப்பு இந்த பொக்கிஷத்தை நாம் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதை நாம் பயன்படுத்தி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிறவர்களாக தேவனுக்கு கர்த்தர் வரும்போது அவரோடு கூட மத்திய ஆலயத்தை போகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर यही चाहता है जो परमेश्वर हमारे लिए उद्धार दिया है वो जलते रहना है और परिपूर्ण होना है ताकि जैसे यीशु मसीह आएगा तब हम भी उनके साथ जाने के लिए परमेश्वर चाहता है. அதற்காக நம்ம தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார், பிரித்து எடுத்திருக்கிறார், முன்குறித்திருக்கிறார், நம்மோடு கூட அவர் இருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर ने हमको अलग किया है और शैतान से बचाया है, पापों से बचाया है ताकि हम परिपूर्ण उद्धार होने के लिए. நாம் துதி ஆராதனையில் பாடின பாடல் போல இயேசுவே நீர் என்னோடு இரு நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று பாடணும். மார்பில் சாய்ந்து கொண்டு உன்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்ற வார்த்தை நாம் எப்போதும் அவருடைய பரிசுத்த பிரசன்னத்தில் அவருடைய மகிமையிலே நாம் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். जैसा आराधना में हम गीत गाया है परमेश्वर आपको मैं प्रेम करता हूँ करके जैसे हमेशा परमेश्वर का प्रसन्न में उनका हमेशा प्रेम करने से हमको पूर्ण उद्धार मिल सकता है. மத்தேயு 25வது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். मत्ती 25 अध्याय में देख सकते हैं 10 கன்னிகைகள் இருந்தார்கள். मत्ती 25 अध्याय में 10 करने के बारे में हम देख सकते हैं. அது எரிகிற தீவெட்டி அதாவது 5 கன்னிகைகள் புத்தியுள்ள ஸ்திரீகள் எண்ணெயோடு தீவெட்டியோடு கூட எண்ணெய் எடுத்துன்னு போனாங்க. जो बुद्धि का जो कन्नी लोग वो 5 लोग थी वो अपना मसाल के साथ तेल भी लेके गया था. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்ன்றதுனால கொஞ்சம் வேகமா நான் கடந்து செல்கிறேன் வேகத்தை வாசிக்காமல். புத்தி இல்லாத ஸ்திரீகள் எண்ணெயோடு அவர் தீவெட்டி மட்டும் எடுத்துன்னு போனாங்க, எண்ணெயை கூட கொண்டு போகல. जो ना बाकी 5 लोग थे कन्नी लोग वो लोग मसाला लेके गया था तीवटी का लेकिन वो तेल नहीं था उनका साथ. அப்போ தீவெட்டியோடு எண்ணெயை கொண்டு போனார்கள். மணவாளன் வர தாமதித்த போது எல்லாரும் உறங்கிவிட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் மணவாளன் வருகிறார். அப்போது வருகிறார் என்ற சத்தம் கேட்டு ஆயத்தமாகும் போது என்ன நடக்குது என்னக்கா தீவெட்டியோடு எண்ணெய் வைத்துக் கொண்டவர்கள் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி அவர்கள் தேவனோடு உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். हम देख सकते हैं दुल्हन आने में देर हो गया था, सब सो गए थे तो लेकिन जब दुल्हन आया था उस समय सिर्फ 5 लोग के पास तेल था. जो तेल था उन लोग का उद्धार परिपूर्ण हुआ था और परिपूर्ण होने से दुल्हन के साथ वो लोग गए थे 5 लोग. அது வாசிக்கலாம் 25 மத்தேயு 25 6 7 मत्ती 25 में 6 और 7 पढ़ेंगे. நிறைவேற்றலே இதோ மணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அந்த கன்னிகைகள் எல்லோரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவெட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். 6-7 में पढ़ सकते हैं. देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो. तो वे सब कुंवारियां उठकर अपने
இப்ப பாக்குறோம். அப்போ ஆயத்தம் படுகிற புத்தியுள்ள ஸ்திரீகள் தீவட்டியோடு எண்ணெய் எடுத்துட்டு போனதுனால மணவாளன் வரும்போது ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். அதே புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளை பார்த்தோம்னா அவர்களுக்குள்ள அந்த அவர் கையில எண்ணெய் இல்லை, வெறும் தீவட்டி மட்டும் இருந்தது. அந்த தீவட்டி அணைஞ்சு போயிட்டு இருந்தது. அது எண்ணெய் இல்லாததுனால அதை அவங்களால இந்த தீவட்டியை எரிய வைக்க முடியல. அதாவது இந்த ரட்சிப்பு என்ற தீவட்டியை அவங்க வந்துட்டு தவற விட்டு இருந்தாங்க, எரிய விடாம இருந்தாங்க. जो 5 कुंवारी था जब दुल्हन आए थे उन लोग ठीक करने के लिए उनके पास क्या था, तेल था, इसलिए उनको वापस जला के उनके साथ गए थे। लेकिन बाकी 5 लोग उनका मसाला को ठीक करने के लिए वो तेल नहीं था, अपना उतार को वो खो गया था। அதை 8:9 நாம் பார்க்கிறோம். வாசிக்கலாமா? புத்தியுள்ளவர்களை நோக்கி, உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள், எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறது என்றார்கள். புத்தியுள்ளவர்கள் பிரத்யுத்தரமாக, அப்படி அல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்கள் விற்கிறவரிடத்திற்கு போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள். 8 और 9 पढ़ेंगे। और उन्होंने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। அப்போ இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா, புத்தி இல்லாதவர்கள் தீவட்டியோட எண்ணெய் கொண்டு போகாமல் இருந்தார்கள். அவர்கள் விளக்கு எரிந்து அணைந்து போகிற நேரமாக இருக்கிறதே என்று புத்தியுள்ளவர்களை பார்த்து அவர்கள் எண்ணெயை கேட்கிறாங்க. அந்த இடத்துல எங்களுக்கும் உனக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்க விற்கிறவங்க கிட்ட போயிட்டு வாங்கிக்கோன்னு சொல்றாங்க. तो बाकी 5 लोग था जिसके पास तेल नहीं था, वो लोग जब दुल्हन आए थे उनके पास, जब उनको बाकी 5 लोग के साथ वो तेल मांगने गए थे, लेकिन जिसके पास तेल थे वो 5 कुंवारी उनको बोला कि वो आप लोग जहाँ बेचते हैं उधर जाके वापस आप लोग तेल लेने के लिए उनको एड्रेस दिया था। அப்போ இதுல என்ன பாக்குறோம்னாக்கா, நாம் எப்பொழுதும் எரிகிற ரட்சிப்பை, நாம் எரிகிற தீவட்டி போல நாம் எப்பொழுதும் அடைந்து போகாமல் பார்க்கும்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருந்து நம்ம வழிநடத்த வேண்டும் என்று அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து, அதாவது தேவனுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து ஆவியானவர் நடத்துதலின்படி நாம் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். इसलिए हम भी हमेशा जैसा 5 कुंवारी बुद्धि का जो कुंवारी था उनके जैसा हमारा उद्धार भी है, हमेशा चलते रहना है, ताकि जब भी वो यीशु मसीह आएगा, दुल्हन आएगा, उनके साथ जाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। அப்போ கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அப்படியாக நாம் எரிகிற தீவட்டியாக நம்முடைய சரீரம், ஆவி, ஆத்மா சரீரத்தில் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். அது எப்பொழுது நாம் ரட்சிப்பை அடைந்தோமோ, இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவருடைய பிள்ளைகளாக, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக எப்பொழுது மாறினோமோ, அதிலிருந்து நாம் நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா சரீரத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்காகவே நம் வேத வசனங்களும் தியானங்களும் ஜபங்களும் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். इसलिए हमारा आत्मा में और मन में और शरीर में जो उद्धार दिया था परमेश्वर, वो पूरा उद्धार हमको चलते रहना है। उसके लिए हम हमेशा बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर के साथ प्रेम करने में हमको ये समय बीतने से हमको हमारा उद्धार चलते रहेगा, और जब यीशु मसीह आएगा उनके साथ हम जा सकते हैं। ரோமர் 12:12 வாசிக்கலாம். रोमर 12 का 12 पढ़ेंगे। நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள், உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள், ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் என்று 12 வாசிக்கிறோம். 11 வாசிக்குமா? அசதியாயிராமல் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள், ஆவியிலே அனலாயிருங்கள், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள். அப்போ நம்முடைய ஆவியிலே அனலா இருக்கணும், அசதியா இருக்கக்கூடாது, ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு இருக்கிறார், வரப்போகிறார், அந்த அவர் வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். रोमियो 12 का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। तो हमारा आत्मिक हमेशा उन्माद में बने रहना है, और प्रार्थना में हमने निरंतर नित्य लगना है।
அப்போ வந்துட்டு ஆவியிலே அனலா இருங்கள், ஜெபத்திலே உறுதியா இருங்கள். அடுத்த வசனத்துல பாக்குறோம், கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்போ நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சுன்னு இருந்தாதான், அதாவது நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரத்துல தேவனோடு எப்போதும் உறவாடி கொண்டு ஜெபத்திலே உறுதியா இருந்து நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருந்து, நம்பிக்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும்னாக்கா இப்ப வாழ்கிற நாட்கள்ல என்ன உபத்திரவங்களோ பிரச்சனைகளோ எது வந்தாலும் நாம என்ன செய்யணும்னாக்கா நம்பிக்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும். கர்த்தர் எப்போ வரப்போகிறார், அவரோட பிள்ளைகளா நம்ம இருக்கிறது. இந்த பூமி நமக்கு சொந்தம் அல்ல, பரலோகம், அதாவது நித்திய நாட்கள் தான் நம்ம இருக்கோம். அதுதான் நிரந்தரமானது வாழ்க்கை. அந்த நிரந்தரமான வாழ்க்கையிலே நாம் போக வேண்டும் என்றால் எப்போதும் அந்த எரிகிற தீவெட்டியான ரட்சிப்பை நாம் உறுதியாய் பற்றிக்கொண்டு நாம் ஆவிலே அனலா இருந்து சந்தோஷ நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். तो इसके वचन के अनुसार हमारा जितना भी संकट होगा, दुख होगा, हम आशा में आनंदित रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है, ताकि हमारा आत्मिक में उन्नत बढ़ते रहेगा। तो बढ़ते रहने से हमारा उद्धार भी कंटिन्यूस चलते रहेगा हमारे मन में। இதுல அந்த ரட்சிப்புன்றது எப்படி நமக்கு, அதாவது ஜபத்துல வேத வசனத்துல தியானத்துலன்னு சொன்னோம். இது வந்துட்டு பழைய ஏற்பாட்டுல பார்த்தோம்னா லேவியராகமம் என்னாகமம் 24:1 பார்க்கலாம். हमारा उद्धार प्रार्थना करने में और बाइबल पढ़ने में चलते रहेगा और उसमें पुराना नियम में पढ़ सकते हैं। அதற்கு முன்னாடி லேவியராகமம் 23:6, 9, 12, 13 வாசிக்கலாம். லேவியராகமம் 23. அந்த மாதம் 15ஆம் தேதியிலே 23:9 படிமா. லேவி 23:9. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் தேசத்திலே நீங்கள் போய் சேர்ந்து அது மெல்லாமல் அறுக்கும் போது உங்கள் அறுப்பின் முதல் பலனாகிய ஒரு கதிர்கட்டை ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு வர கடவீர்கள். சாரி லேவியராகமம் 6:6 அதிகாரம் எடுத்துங்க. लवीय व्यवस्था 6 का 6, 9, 12, 13. 6 का 9. நீ ஆரோனுக்கு அவன் குமாரனுக்கும் கற்பிக்க வேண்டிய சர்வாங்க தகன பலிக்குரிய பிரமாணம் என்னவென்றால், சர்வாங்க தகன பலியானது ராம் முழுவதும் விடியற் காலம் மட்டும் பலிபீடத்தின் மேல் எரிய வேண்டும். பலிபீடத்தின் மேலுள்ள அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போ பழைய ஏற்பாட்டுல பார்த்தோம்னா பலிபீடத்தின் மேல இருக்கிற அக்னி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளை எடுக்கிறார். 12வது வசனம். தமிழ்ல 12வது வசனம். ஆமா, பலிபீடத்தின் மேல இருக்கிற அக்னி அவியாமல் எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். 13வது வசனமா படிக்கலாமா? பலிபீடத்தின் மேல் அக்கினி எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அது ஒரு பொழுதும் அவிந்து போகலாகாது. அப்போ பலிபீடத்தின் மேல இருக்கிற அக்கினி எப்போதும் எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அது ஒருபோதும் அவிந்து போகலாகாது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ அந்த आरोन का जो आज्ञा दिया है, जब होमबलि देगा वेदी पर जो आग है हमेशा लगातार चलते रहना है और उसको कभी बुझने ना पाना करके उनको परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था। அப்போ இப்படியாக பலிபீடத்தின் மேல் இருக்கிற அக்னியை பழைய எருசலேம் தேவாலயத்தில் பலிபீடம் என்றது வெளியே வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த பலிபீடத்தின் மேல் விறகு காணிக்கை எடுத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று நெகேமியால நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த பலிபீடத்துல அக்னி, அதாவது விறகு காணிக்கையை கொடுத்து எப்போதும் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இதுல அதிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, சாயங்காலத்திலிருந்து விடை காலம் வரைக்கும் எரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. நம்ம அந்த வார்த்தையை படிக்கலாம்.
यरूशलेम का जो देवालय में मतलब जो चर्च में था, मंदिर में था, हमेशा जो होम बलि बाहर बाहर रखते थे। वो जो बलि वेदी के पर जो चलता था वो शाम से रात पूरा भी वो जलते रहना है। இந்த 9வது வசனத்துல பாக்குறோம், ராமுழுதும் விடியற்காலம் மட்டும் பலிபீடத்தின் மேல் எரிய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்போ இது ராமுழுதும் விடியற்காலம் வரைக்கும் அப்படின்னாக்கா சாயங்காலம் மட்டும் விடியற்காலம்னு இன்னொரு இடத்துல இருக்குது. அப்போ ஏன் இப்போ வந்துட்டு மற்ற நாட்கள்ல பகல்ல இருக்கக்கூடாதா, எரியக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஆனா நம்ம பாக்குறோம், யூதர்கள் அது வழக்கத்தின்படி சாயங்காலம் மட்டும் விடியற்காலம் மட்டும் இருக்கிற வரை தான் ஒரு நாள். அது எப்படி பாக்குறோம்னா, ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்துல பார்த்தோம்னா சாயங்காலம் விடியற்காலமாகிய முதலாம் நாள் ஆயிற்று, சாயங்காலம் விடியற்காலமாகிய 2ஆம் நாள் ஆயிற்று அப்படின்ட்டு கர்த்தர் சொல்ற. 6 நாளையும் படைக்கும் போது சாயங்காலமும் விடியற்காலமாகிய 1ஆம் நாள், 2ஆம் நாள், 3ஆம் நாள் ஆயிற்று, இது நல்லது என்று கண்டார் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அப்போ யூதர்களுடைய பாரம்பரியத்தின்படி இஸ்ரேலுடைய நாட்டில் நடக்கிறது என்னன்னாக்கா, சாயங்காலம் மட்டும் விடியற்காலம் தான் 24 hours. அப்ப 24 மணி நேரமும் அந்த அக்னி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், பலிபீடத்தின் மேல் அக்னி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். तो इसमें लिखा है जो शाम से रात भर जलते रहना है। जो यूदा का जो अनुसार हिसाब से रात मतलब हमारा जो दिन है रात 12 बजे चालू होता है, लेकिन यूदर का जो यहूदी लोग का है वो शाम 6 बजे से उनका दिन चालू होता है। அது ஒருபோதும் அவிழ்ந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்கிறார். वो हमेशा जलता रहना है और उसको ना बुझने ना देना करके वो परमेश्वर बोलता है। அப்போ அதனாலதான் வந்துட்டு ஏசாயால பாக்குறோம், 42 வசனத்துல பாக்கலாம். एसाया 42:6 में पढ़ सकते हैं। एसाया 42:2 सॉरी। அவர் கூக்குரலிடவும் மாட்டார், தூக்கிலிடவும் மாட்டார், தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்க பண்ணவும் மாட்டார். வீதியிலே கேட்கவும் பண்ண மாட்டார். 3வது வசனமா, அவர் நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் நெறிந்த நாளலை முறியாமலும் மங்கி எறிகிற திரி அணையாமலும் மங்கி எறிகிற திரியை அணையாமலும் நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். இது ஏசாயா வந்து கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தீர்க்க தரிசனமாக சொன்ன வார்த்தை. एसाया 42 का 2 का 3 को पढ़ी। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। அப்ப மங்கி எரிகிற திரியை அணையாதவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். அல்லேலூயா. हालेलुया। जो हमेशा जो जलते रहने का जो परमेश्वर करता है वो परमेश्वर हमारा अंदर रहता है और वास करता है। நமக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர். அவர் நமக்குள்ள இருந்து கொண்டு பரிசுத்த தேவ ஆவியானவர் தேவ வசனங்கள் மூலமும் தியானத்தின் மூலமும் ஜெபத்தின் மூலமும் நம்மை அந்த ரட்சிப்பு என்ற தீவெட்டி எரிந்து கொண்டு இருக்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார், வாசமா இருக்கிறார். परमेश्वर हमारा वास में रहता है और पवित्र आत्मा भी वास में रहता है। सो हमको वो परमेश्वर हमारे उद्धार को वो कंटिन्यूस जलाते रहने के लिए वो परमेश्वर हमको मतलब कृपा को देता है, நமக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார். வாசிக்கலாம். हमको सहायता करता है परमेश्वर। என்னாகமம் 24:1. निर्गमन 24:1 पढ़ेंगे। இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே இல்லம்மா சாரி, அந்த மனோரா சாரி, கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. மறந்துட்டேன். அதாவது மோசே வந்து மோசேக்கு கர்த்தர் கட்டளையிடுவார். அதாவது விளக்கு வந்துட்டு நேரா 7 குத்து விளக்கு நடுவுல கர்த்தர் இருக்கிறார். அதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல 1:12 வாசிக்கலாம், இது அப்புறம் பார்க்கலாம். जो परमेश्वर मौसम को आगे देता है, हम गिनती में देख सकते हैं। उसमें 7 मतलब बत्ती के என்னாகும் 8:1-2-3 வாசிங்கம்மா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. गिनती का 8 का 1 2 3।
गिनती आते आते 1 2 3 கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி நீ ஆரோனோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நீ ஆரோனிடம் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் விளக்குகளை ஏற்றும் பொழுது விளக்குகளை ஏற்றும் பொழுது 7 விளக்குகளும் விளக்கு தண்ணீருக்கு நேரே எரிய வேண்டும் என்று சொல் என்றார். விளக்கு தண்டிற்கு நேரே எரிய வேண்டும் என்று சொல் என்றார். மோசேக்கு கட்டளையிட்ட பிரகாரம் செய்து ஆரோன் செய்து நேரே ஆ. ஒழுங்காக அதில் விளக்குகளை ஏற்றினான். அப்போ இதுல பாக்குறோம் 7 குத்து விளக்குகள் அது ஒரே தண்டில 7 விளக்குகளை ஏற்றும் போது 7 விளக்குகளும் விளக்கு தண்டிற்கு நேரே எரிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்ட பிரகாரம் ஆரோன் செய்து விளக்கு தண்டிற்கு நேரே ஒழுங்காக அதை அந்த விளக்குகளை ஏற்றினார். கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படியே ஆரோனும் மோசேயும் செய்கிறார். கர்த்தர் சொன்ன கற்பித்தபடியே மோசே செய்தான் என்று நம்ம நிறைய இடத்துல வாசிக்கிறோம். அப்ப இந்த இடத்துல விளக்குகளை எப்படி ஏற்ற வேண்டும் என்றால் இது ஆக்சுவலா மெனோரான்னு சொல்லுவாங்க ஹீப்ரூல. அந்த மெனோரா அது ஒரே விளக்கு தான். ஆக்சுவலா ஒரு விளக்குல 7 குத்து விளக்குகள் இருக்கும். இப்படி இருக்கும். அதாவது அது எப்படி இருக்குன்னா அது போட்டா நல்லா இருக்கும் மெனோரா. ஆனாலும் இப்போது கர்த்தர் நல்லவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஒரே விளக்கு தண்டுல 7 குத்து விளக்குகள் இருக்கும். அந்த 7 குத்து விளக்குகள் நேர விளக்கு தண்டிற்கு மேலே எரிய வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने मूसा को और आरोन को जैसा कहा है, एक तीवट में 7 दीपक रहता है, वो 7 दीपक हमेशा जलते रहना करके वो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है। जो हर जगह पे हम देख सकते हैं गिनती में और व्यवस्था में जो जैसा परमेश्वर बोला है जैसा आरोन और मूसा भी किया है। जलते रहना का तो जलता रहता था और जैसा उनका आज्ञा दिया सामने तीवट के सामने वो 7 दीपक जलाना था, वैसे वो लोग भी जलाया था। जो परमेश्वर आज्ञा दिया वैसे वो दोनों भी किया था। இந்த 7 குத்து விளக்குகளும் நேரே எரிய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. इधर जो लिखा है 7 तीवट, 7 का जो दीपक को प्रकाश तीवट के सामने जलना करके वो बोला है। இப்போ இங்க இருக்க நம்மளே பாக்குறோம் குத்து விளக்கு எப்படி இருக்கு. சைடுல எரியும், இந்த சைடு எரியும், லெஃப்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட்ல பேக்ல அப்படியே எரியும் இல்லையா? हम कभी देख सकते हैं वो जो तीवट में जो बत्ती है वो हर साइड में वो घूमता रहता है वो, लेकिन इधर जो लिखा है सीधा सामने तीवट के सामने जलने रहना करके परमेश्वर बोला है इधर। அப்போ கர்த்தர் இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காருன்னா மேலே எரிய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. வாசிக்கலாம் ரெவல்யூஷன் 1:12. प्रकाश वाक्य 1:12 पढ़ेंगे। என்னுடனே பேசின சத்தத்தை பார்த்து நான் பார்த்து திரும்பினேன். ஆ. அப்பொழுது 7 பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமார் ஒப்பானவரையும் கண்டேன். அந்த 7 குத்து விளக்குகள் நடுவிலே வாசமா மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமாருக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டேன். மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டேன். 7 குத்து விளக்குகள் நடுவில் மத்தியில கர்த்தராக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். तो प्रकाश वाक्य में देख सकते हैं इधर यूहन्ना ने यीशु मसीह को जब पहला बार देखा था वो बोला कि 7 तीवट के बीच में एक मनुष्य कुमार का जैसे एक व्यक्ति को वो देखा था। அந்த குத்து விளக்குகளை நம்ம பார்த்தோம்னா மேல எரிஞ்சுன்னு இருக்கும். ஆக்சுவலா எல்லா 7 விளக்குகளும் மேல் நோக்கி எரிந்து கொண்டு இருக்கும். இதுல 1:20 பார்க்கலாம். ரெவல்யூஷன் 1:20 அந்த லாஸ்ட் படிங்க. என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட 7 நட்சத்திரங்களின் ரகசியத்தையும் 7 பொன் குத்து விளக்குகளின் ரகசியத்தையும் எடுத்து அந்த 7 நட்சத்திரங்களும் 7 சபைகளின் தூதர்களாம். நீ கண்ட 7 குத்து விளக்குகளும் 7 சபைகளாம். அப்ப 7 குத்து விளக்கு 7 சபைகளான்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. 7 சபைகளை பத்தி தான் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷங்களை பாக்குறோம். அப்போ நாம எல்லாரும் ஒவ்வொரு சபை இல்லையா? அப்ப இந்த சபையாகிய நாம குத்து விளக்கு நம்ம சபையாக இருக்கிறோம். நம்ம சபையில நம்முடைய ரட்சிப்பு என்பது அந்த விளக்கு என்ற தீவட்டி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுதான் ரட்சிப்பு என்ற தீவட்டி நமக்குள்ள எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். तो 7 तीवटी है, इधर यीशु मसीह बोला है 7 तीवटी 7 चर्च के बराबर 7 कलीसिया है।
जो जैसे कलिसिया है हम भी एक एक परमेश्वर के लिए एक एक कलिसिया है। सो इसमें जैसे 7 तीवटी जलते रहता था, हम भी तीवटी के जैसे कलिसिया है, हमारा उतार भी हमेशा जलते रहना है। எதிரே அப்போஸ்தலர் 4:12 வாசிக்கலாம். அது நேரே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? அப்ப மேல் நோக்கி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்மளும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது அப்போஸ்தலர் 4:12 வாசிக்கலாம். அவராலே என்று யாரு? ஆமென். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவாலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. வாசிமா. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழ் என்றும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே இல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை என்று प्रवृत्ति 4 का 12 पढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। அப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவாலே என்று நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. வானத்தின் கீழெங்கும் பூமியின் மேலே மனுஷர்களுக்குள்ளே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமமே இல்லாமல் வேறொரு நாமம் ரட்சிக்கப்பட முடியாது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த குத்து விளக்கின் நடுவிலே அவர் உலாவை கொண்டிருக்கிறார். அவர் தான் ரட்சிப்பு, அவர் தான் அக்னி, அவர் தான் எல்லாமே இருக்கிறார். அப்போ அந்த தேவன் ஆண்டவர் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே ஆவி ஆத்மா சரீரத்துக்குள்ளே இருந்து உலாவி கொண்டு அவர் ரட்சிப்பின் பாதையிலே ஆவியானவரும் நமக்குள்ளே இருந்து பிதாவாகிய தேவன் நம்மில் வாசமா இருந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம் ரட்சிப்பில் அந்த பூரண ரட்சிப்பில் பூரணப்பட்டு கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 25வது அதிகாரத்துல பார்த்தபடி புத்தியில கன்னிகைகளாக அவர் ஒரு மதியம் ஆகாயத்தில் வரும்போது அவரோடு கூட நாம் வருவோம் என்பதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. உயிரோடு இருக்கிற நாம் வருவோம். அப்படி மரித்தவர்களாய் போயிருந்தாலும் கர்த்தருடைய வருகை எப்போது என்று சொல்ல முடியாது. அந்த நேரத்துல நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னாக்கா அதாவது 1 தெசலோனிக்கேயர்ல 4:16 பார்த்தோம்னா முதலாவது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் என்ற வேத வார்த்தையின்படியும் உயிரோடு இருக்கிற நாம வந்துட்டு மறுரூபமாகவும் என்ற வேத வார்த்தையின்படி அவரை சந்திப்போம் என்பதில் அந்த ரட்சிப்பை பூரணப்படுத்தி அதாவது பரிபூர்ண ரட்சிப்பில் நாம் வாழ்வோம் இருப்போம் என்பதில் எந்த ஒரு யுகமாக அவர் இருப்போம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நாம் வந்துட்டு அந்த ரட்சிப்பு என்ற தீவெட்டி நமக்குள்ள எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். हालेलुया। इसमें हम पढ़ सकते हैं प्रयत्न 4 के 12 में उद्धार एक ही करता है, वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम के अलावा और कोई उद्धार नहीं है। सो जैसे 7 तीवटी के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह रहता था, तो 7 तीवटी में तो 7 कलीसिया है, तो हम भी एक कलीसिया जैसा है। तो हमारा बीच में यीशु मसीह रहता है और वही हमको उद्धार करता है। वही उद्धार को हम परिपूर्ण होने के लिए हम हमेशा चलते रहने के लिए हम उसमें हम प्रयास करना है और कोशिश करना है। हालेलुया। இதுல வந்துட்டு நம்ம அந்த ரட்சிப்பு என்ற தீவெட்டி இதுதான் மெனோரா சரிங்களா? அந்த 7 குத்துவிளக்கு எங்க எரிஞ்சுட்டு இருக்கு? மேல எரிஞ்சுட்டு இருக்குங்களா? ये 7 तीवटी है, यही परमेश्वर आरोन को कहता है 7 तीवटी ऊपर की तरफ वो बत्ती जलते रहना है। हालेलुया। தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தம்பி. இதுல வந்துட்டு அழகா இதுல வந்துட்டு மேல் நோக்கி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இது எப்படின்னாக்கா ஒரே ஒரு குத்து விளக்கு தான் 7 ஒரே தண்டு தான் அதுல 7 விளக்கு இருந்து கொண்டிருக்கு. ஒரே தண்டு 7 பத்தி है। அப்போ இதுல வந்துட்டு எப்படி அதுல எண்ணெய் ஊத்துவாங்கன்னாக்கா நடு சென்டர் குத்துவிளக்கின் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்து உலாவி கொண்டு இருந்தார் இல்லையா? அந்த இடத்துலதான் எண்ணெய் ஊத்துவாங்க. அது வந்துட்டு அது மறுபடியும் காட்டுவான் அது மெனரா இருக்கட்டும். அதுல வந்துட்டு ஓகே நோ ப்ராப்ளம். जो बीच में जो அந்த நடுவுல எண்ணெய் ஊத்துவாங்க. அது அப்படியே வந்துட்டு இப்படி மறுபடியும் இப்படி வரும். ஒரு இடத்துலதான் நடுவுல இயேசு கிறிஸ்து மத்தியில உலாவுறாரு. அந்த மத்தியில இருக்கிற தண்டுல தான் எண்ணெயை ஊத்துவாங்க. எண்ணெயை ஊத்துனாக்கா அது அப்படியே பரவி எல்லா இடத்துக்கும் போகும். जो मध्य में जो तीवटी है उसमें वो लोग सिर्फ तेल डालते हैं। वो जो मध्य तीवटी में जो तेल डाला है वो बाकी जगह पे भी बत्ती जला के उसको जलाता है वो बत्ती।
கர்த்தர் நல்லவர். அப்போ நம் மத்தியிலே குத்துவிளக்கின் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்து உலாவிக் கொண்டிருக்கிறபடி நமக்குள்ளே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உலாவிக் கொண்டிருந்தால் நம் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் அந்த ரட்சிப்பு என்ற தீவெட்டிலே பூரண ரட்சிப்பு மட்டுமல்ல, பூரண ரட்சிப்பில் கண்டினியூஸா இருந்தோம், பரிபூர்ண ரட்சிப்பில் நாம் தேவனோடு இருப்போம் என்பதிலே எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. सो हमारे बीच में यीशु मसीह रहता है और सात तीवटी के जो बीच में यीशु मसीह था, सो जैसे बीच वाला जो तीवटी में जो तेल डालता है, तो परमेश्वर और यीशु मसीह भी हमारा अंदर पवित्र आत्मा को तेल डाल के हमारा उतार को चलाते रहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करता है. டைம் ஆயிடுச்சானாலும் ஒரே 2 நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கலாமா பாஸ்டர்? வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு அக்னிய அக்னியை வந்துட்டு அக்னின்றது இது ரட்சிப்பு என்ற அக்னி இல்லாம அக்னி அக்னியை வந்துட்டு ஆரோனுடைய பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொண்டு போய் சபையில எடுத்துக்கொண்டு போய் அவர்கள் அந்த இடத்துல மறித்தார்கள் என்று எண்ணாமத்துல நம்ம பாக்குறோம். गिनती में देख सकते हैं आरोन को जो पुत्र लोग परमेश्वर का मंदिर में दूसरा का बत्ती दीवटी लेके गया था, जो परमेश्वर ना आके दिया था वो वाला दीवटी लेके गया था. அப்போ வந்துட்டு நம்முடைய ரட்சிப்பு என்ற அக்னி அந்த வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படியே இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். जैसा परमेश्वर आरोन मूसा को कहता था आगे दिया था, वैसे उन लोग उनका बत्ती जलाता रहता था. तो हमारा उद्धार भी वैसे दूसरा का बत्ती का जैसा नहीं, परमेश्वर जैसा हमको बोला है वैसे हमारा उद्धार परिपूर्ण होने के लिए हमेशा जलता रहना है. அப்போது ரட்சிப்பு என்ற அக்னியை நமக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. तो इसलिए हमारा उद्धार का जो परिपूर्ण है, वो उद्धार का जो मशाला का तीवटी है, हमेशा जलते रहना है. ஹல்லேலூயா. இந்த 7 விளக்குன்ற போது விளக்கு என்று சொல்லுகிறபடி நம்ம சரீரத்திலே 7 இடத்துல விளக்குகள் இருந்து கொண்டிருக்கோம். நம்ம பார்த்தோம், ஆவி பார்த்தோம், ஆத்மா இருதயம் பார்த்தோம், கண்ணு பார்த்தோம், சரீரத்திலே இன்னும் 4 இருக்கு. அந்த 4 வந்துட்டு என்னன்னாக்கா நம்முடைய தலையின் மேல், அதை யோபு சொல்வாரு 29:3 நம் தலையின் மேல் தீபம் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று. ஆச்சா, அதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்கா எலும்பு, நம்முடைய எருமையா 29:10 பார்த்தா எலும்பு வந்துட்டு எரிகிற தீவட்டி போல இருந்தது என்று நம்ம அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டீங்க, வீட்டுல போய் வாசிங்க, டைம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எலும்பு, தலை, எலும்பு, அதுக்கப்புறம் கால். உங்களுடைய வசனம் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறதுன்னு பாக்குறோம் இல்லையா, கால். அப்புறம் லூக்கால ஒரு இடத்துல பாக்குறோம், நம்ம சரீரம் முழுவதும் விளக்கா இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். அப்போ 7 குத்து விளக்கு, நம்ம விளக்குகள் நமக்குள்ள ரட்சிப்பு என்ற விளக்கு நமக்குள்ள ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். இது விளையேறப்பட்டது அவருடைய சாயலை. இதைதான் ஆதாமுக்கு படைக்கும் போதும் தேவன் அப்படிதான் கொடுத்தாரு. அது இழந்து போனால் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிப்புமே வந்தாது போல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த விளையேறப்பட்ட ரட்சிப்பை நாம் பெற்று பூமியில வாழும் போது கர்த்தருக்கென்று மகிமையாகவும் சாட்சியாகவும் நாம் வாழ்ந்து மற்றவர்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு வரும்படியாகவும் அவருடைய வருகையில நாம் ஆயத்தமாக இருக்கும்படியாகவும் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. जो 7 तीवटी है हमने पहले देखा था, आत्मा है और मन है और आंख है, और बाइबल में पढ़ सकते हैं आयुब का किताब में सिर के बारे में भी बोला है, उसमें भी जलते रहना करके. और बाजे संगीत बोल सकते हैं हमारा पाव भी हमेशा जलते रहना है. और यिर्मयाह में देख सकते हैं हमारा हाथी भी क्या है, जलते रहना करके वचन देख सकते हैं. और जैसा हमारा शरीर का पूरा हर एक पार्ट अंक 7 का जगह पे जैसे जलते रहना है, वैसे हमारा उद्धार परिपूर्ण होने के लिए हम प्रयास करेंगे. परमेश्वर इस वचन को आशीष करेगा. நம்ம அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கொடுத்த அருமையான போதற்கும் தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. परमेश्वर ने प्रिय माताजी के द्वारा एक गहरा बाइबल स्टडी शेयर करने में परमेश्वर ने मदद किया. मैं आशा करता आप सब लोग समझे हैं, उद्धार का अग्नि हमारे जीवन में कभी भी बुझना नहीं है. जो दीपक हमने देखा है यहूदियों के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर ने मूसा को बोला मिलाप वाला तंबू में वो दीपक हर समय जलते रहना है. तो 7 दीपक है. हम लोग इस्राएल जब जाते हैं
आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आजकल ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है मेनोरा। तो परमेश्वर हमको अनुग्रह करते हैं, ही ब्लेसेस अस एंड ही यूजेस अस फॉर हिज ग्लोरी। बहुत अच्छा अर्थ प्रिय माता जी बता रहे थे। वो 7 दिया में 7 अर्थ है, तो वो एक एक अर्थ को बता रहे थे। तो बहुत ही इन डेप्थ बाइबल स्टडी उन्होंने लिया। परमेश्वर प्रिय, मे गॉड ब्लेस यू डियर मम्मी वेरी मच, एंड वी आर वेरी मच ब्लेस्ड टू फॉर यू शेयरिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड। एंड परमेश्वर, मैंने जो मैसेज तैयार करके आया था, माता जी ने जो मैसेज बोला ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। तो हालेलुया। मैं यहाँ पर बैठने के समय में परमेश्वर मुझसे गाइड किया प्रिय मम्मी को मैसेज देने के लिए। तो मैं परमेश्वर का अधीन होकर मैंने ये मैसेज दिया। मैं सोच रहा था गॉड गाइड्स ऑल ऑफ अस इन ए सेम वे, हालेलुया, बिकॉज वी आर हिज पीपल। सो हम लोग, ही नोज व्हाट वी नीड। तो मेरा मैसेज का भी थीम सेम है, मम्मी का भी मैसेज सेम थीम है। मैं उनको पहले बोला नहीं मैसेज बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर ने अगुवाई किया, तब परमेश्वर का द गाइडेंस ऑफ गॉड, द डायरेक्शन ऑफ गॉड, ही नोज आवर नीड्स, सो ही स्पीक्स टू अस। उद्धार का अग्नि हमारे जीवन में कभी भी बुझना नहीं है। द फायर ऑफ सैल्वेशन should never diminish in our lives. Hallelujah. It should always be burning. As God commanded Moses that the fire in the altar of burnt offering will never be put off. जलता हुआ बेदी में, परमेश्वर का बेदी में, सपोज ये बेदी है, तो बेदी में जो अग्नि है, वो अग्नि कभी भी क्या नहीं होना है, बुझना नहीं है। लकड़ी अगर जल जाएगा तो लकड़ी को उठाकर फेंकना है, राख को उठाकर फेंकना है, लेकिन दूसरा अग्नि वहां पर क्या होना है, जलना है। अग्नि कभी भी बुझना नहीं है। फायर shows the sanctification of God. Numbers chapter 6 जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं जो कोई उस अग्नि को छूता है वो पवित्र हो जाता है, ऐसा भी हम देख सकते हैं। तो होलीनेस, living with God continuously is one of the themes that we see in the burning topics that we heard today. तो परमेश्वर हमको इस वचन से अनुग्रह करे। हमारा दिया कभी भी नहीं बुझे। 10 कुंवारियों के बारे में हमने सुना, 10 वर्जिन्स, उनका भी वही है। तो हमारा दिया क्या नहीं होना है, 5 का बुझ गया, 5 का हर समय जलता रहा। दे मेक श्योर दैट देयर लैम्प विल नॉट गो आउट, द 5 वाइस वर्जिन्स। तो हम भी क्या करना है, वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट हमारा उद्धार का जो दीपक है वो कभी भी क्या नहीं होना है, बुझना नहीं है। वी अलाउ मेनी थिंग्स टू क्लॉग आवर माइंड। हम लोग हमारा मन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कई विषयों में। सो हमारा उद्धार का अग्नि क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। कार्बन घुस जाता है जैसे दीपक में, वैसा अनुभव हो जाता है। इसलिए कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी बिजीनेस, नथिंग शुड पुट ऑफ द फायर ऑफ सैल्वेशन इन आवर लाइफ्स. It should always keep on burning. It should always keep on burning. Then only when Christ comes, we will be able to go to his kingdom. नहीं तो वो 5 मूर्ख कुंवारियों की नाई वो लोग बोलेंगे, हे प्रभु मेरे लिए द्वार को खोलो. Oh Lord, open the door for me. They will keep on knocking. But the Lord has only one answer. I do not know you. मैं तुम्हें जानता नहीं हूं. We may have done miracles. हम लोग अद्भुत कार्य किए होंगे, बड़ा प्रार्थना किए होंगे, बड़े मैसेज दिए होंगे, बड़े प्रोफेसीज बोले होंगे, बड़े अन्य भाषा बोले होंगे, इंटरप्रिटेशन किए होंगे. We may have done many things, many ministries. But when he comes, if we do not have the fire of salvation burning in us, then he will say only one sentence, I do not know you. वो एक ही एक बात बोलेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं. इसलिए वो बेदी की नाई जहां पर अग्नि कभी भी बुझता नहीं है,
हमारा जीवन में माता जी ने 7 मीनिंग्स बोला है। हमारा आत्मा, हमारा शरीर, हमारा हड्डियों में हर विषय में क्या होना है, परमेश्वर का अग्नि हर समय वो बहना है। लेट द फायर ऑफ गॉड ऑलवेज फ्लो इन आवर लाइफ्स। हम लोग जब परमेश्वर में आगे क्यों बढ़ेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में आएगा। हम लोग बड़ा अच्छा मैसेज सुन रहे थे, परमेश्वर सहायता किए सब लोगों को। भाई विनोद को भी ट्रांसलेट करने में परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं भाई को भी धन्यवाद देता हूं। हम लोग एक गीत गाएंगे, हम लोग ऑफरिंग उठाएंगे, परमेश्वर की आराधना करके ऑफरिंग को चढ़ा के हम लोग प्रार्थना करके विदा लेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग इस गाने को गाकर परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, स्तोत्रम యేసయ్యా। तेलुगु गाना है, हालेलुया स्तोत्रम యేసయ్యా, हालेलुया स्तोत्रम యేసయ్యా, हालेलुया स्तोत्रम యేసయ్యా, हालेलुया स्तोत्रम యేసయ్యా, యేసయ్యా परमेश्वर प्रभु, आराधना का शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तू हमारे संग बना रहा। परमेश्वर प्रभु, हमारे प्रार्थना में, हमारे गीतों में, हमारे गवाहियों में, परमेश्वर हमारे हर एक विषयों में प्रभु तो हमारे साथ रहा। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रिय मम्मी से प्रभु तूने हमसे बात किया, इसके हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर Father, as we heard from your word, oh God, let the fire of salvation, oh God, burn in our lives, oh God, throughout. Father, never should it be diminished, oh God. Never should it go away from our lives, oh God. Father, in this busy life, oh God, many, oh God, situations come, oh God. परमेश्वर अनेक प्रकार का बोझ से हम दब जाते हैं प्रभु। उद्धार का अग्नि हमारे जीवन से कई बार मिटने को आ जाता है परमेश्वर, लेकिन आज हम तेरे सम्मुख में समर्पण करते हैं खुदावंत प्रभु। तेरा पहला प्रेम हमारे जीवन में प्रभु निरंतर बने रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, जो भी अवस्था से हम लोग गिर गए हैं परमेश्वर, उस अवस्था से उठकर परमेश्वर तेरे लिए मजबूती के साथ
खड़े रहने के लिए हमको तू मदद करो परमेश्वर। और वी प्रे दैट ओ गॉड यू विल fill us with your anointing, you will fill us with your Holy Spirit, oh God, you will fill us with your fire, oh God, and oh God, we pray that oh God, all challenges that come in our lives, all problems that come in our lives, oh God, all the burdens that we have today, oh God, we give it unto your hands, oh God, hallelujah। परमेश्वर तेरे चरणों तले परमेश्वर हमारे हर एक बोझों को हम दे देते हैं परमेश्वर। तेरा वचन हमसे बात करता है, तेरा बोझ को मुझे दे दो, मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर हूँ। हमारा अग्नि को बुझाने वाला हर एक बोझ को परमेश्वर हम तेरे हाथों में आज हम समर्पण करते हैं खुदावंत। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे लिए अनुग्रहित होकर तेरे लिए जीवन बिताने के लिए हमको तू मदद करो परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं निरंतर प्रभु तेरे संग बने रहने के लिए हमको तू मदद करो परमेश्वर। हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पास बन परिवार, हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन परिवारों को हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। सब में प्रभु तेरा अनुग्रह सुरक्षा बने रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत। हमारे विपरीत में खड़ा होता हुआ, हमारे अनुग्रहों के विपरीत में खड़ा होता हुआ, हमारे प्रभु चंगाई के विरोध में खड़ा होता हुआ हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से आज हम दूर करते हैं। हालेलुया परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं तेरा शांति से परमेश्वर, तेरी अनुग्रह से, तेरी कृपा से परमेश्वर, तेरी प्रभु फेवर से हमको तू भर दो परमेश्वर। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा वचन जिस प्रकार हमसे बात करता है तुझ में जो है दुनिया में जो है उससे भी वो बड़ा है। हालेलुया परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं चुनौतियों को देखने के समय में, विपत्तियों को देखने के समय में, विरोधियों को देखने के समय में, कष्टों को देखने के समय में प्रभु हम निडर रहने के लिए, प्रभु हम प्रभु डगमगाने के लिए नहीं परमेश्वर, लेकिन तुझ में परमेश्वर बने रहने के लिए हमको तुम मदद करो परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत परमेश्वर तेरा अनुग्रह सुरक्षा हम सबके साथ बने रहे, हमारे पासवान के जीवन में तेरे चंगाई पूर्ण रीति से उतरने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत। विशेष करके प्रभु तेरा शांति से उनको भर दो परमेश्वर, जल्द से जल्द हमारे बीच में वापस आकर प्रभु दिया हुआ सेवकाई परमेश्वर प्रभु शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ करने में प्रभु तेरे दास को प्रभु तू मदद करो परमेश्वर। एक अच्छा रिकवरी, एक अच्छा हीलिंग होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया उनके शरीर के विरोध में कार्य करता हुआ दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं तुझे जानता हूँ। Right away be healed in the name of Jesus. Hallelujah संपूर्ण चंगाई उनके जीवन में उतरने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे लिए प्रभु मग्निमय होने के लिए हमको तो मदद करो परमेश्वर। प्रिय मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनोद के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सिस्टर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनका कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। We pray oh God that you will bless all of them oh God, you will anoint them oh God and use them for your glory mightily oh God। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हमारे देश के साथ प्रभु भारत, उड़ीसा, इंडिया प्रभु वर्ल्ड वाइड के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सब में तेरा अनुग्रह सुरक्षा बने रहने के लिए, विशेष करके कोविड-19 से जितने भी लोग पीड़ित हैं सबके जीवन में तेरे चंगाई उतरने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। कोविड रिसर्जेंस कभी भी नहीं होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु तुझ में प्रभु बने रहने में हमको तू मदद करो परमेश्वर। हमारे संग रहो, हम विभिन्न कामों के लिए जाते हैं प्रभु हमारे साथ तू रहो परमेश्वर। तेरा अनुग्रह सुरक्षा हम सबके साथ बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये सप्ताह पूरा प्रभु तेरे भय और भक्ति में बने रहने में सर्वदा प्रभु तुझ में बनने के लिए हमको तू मदद करो परमेश्वर। अर्पण किया भेंट को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, उसमें तेरा अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु तू हमारे साथ बना रहा, हम सबके साथ प्रभु तेरी सुरक्षा प्रभु हर समय बने रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे मध्य में असुस्थ है तेरा चंगाई उनके जीवन में आ जाए परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विषय है उस प्रार्थना विषय में प्रभु तेरी प्रभु थ्रू आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हमारे साथ प्रभु तू रहो। यू आर आवर इमैनुएल गॉड, गॉड विद अस एवरी टाइम। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ बने रहकर परमेश्वर तेरा प्रभु उद्धार का अग्नि, द फायर ऑफ सैल्वेशन हमारे जीवन में सर्वदा बने रहने के लिए प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद और गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबका अनुग्रह करे, सबको प्रेज लॉर्ड।